الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل الوهاب والساتر الصواب والتواب ونشهد أنه سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ونشهد أن بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر، آج تیسری مجلس سے میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں اور آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے عالم اسلام کا کہیے یہ عالم مومنیت کا سب سے اہم موضوع ہے اور اتنا اہم موضوع ہے کہ اس موضوع پر شیطان نے بھی توجہ نہیں کی۔ تھوڑا گل کرو سی آواز آ جائے تھلے آواز نہیں جانی وہ کمپلین کر رہے سے۔ میں بات کو دوبارہ دہراؤں، اتنا اہم موضوع کہ اس پر ابلیس نے بھی توجہ نہیں کی۔ آیت سورہ صاد میں بھی ہے اور آیت سورہ ہجر میں بھی ہے، مشترکہ آیت ہے۔ ارشاد ہوا فَسَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرمایا کہ جب میں آدم میں وہ جو پتلا بنا رکھا تھا 500 سال گزر گئے، پتلا ایسے کہ ایسے تھا، ملائکہ گزر جاتے تھے، کوئی سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اس دن اللہ نے اعلان کیا کہ اب میں جب اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم انتظار نہ کرنا، فوراً سجدے کے اندر گر پڑنا۔ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں دعا لوں گا اور جتنے جوان ہیں وہ میرے ساتھ روش ادراک پر چلیں۔ کیا ابلیس جاہل تھا؟ کیا وہ علم نہیں رکھتا تھا کہ یہ جو اعلان ہو رہا ہے اس اعلان کے بعد ہر جاہل بھی سمجھ سکتا ہے کہ سجدہ جو ہو رہا ہے وہ روح کی عظمت کو ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ابلیس نے کہا کہ پالنے والے میں سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ وجہ یہ پیش کی کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں بنا ہوں آگ سے۔ بھائی وہ جاہل تو نہیں تھا، اسے تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ مٹی سے نہیں، یہ روح ہے، میں روح سے نفرت کرتا ہوں، میں خاک کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ ہوں، نہیں، بلکہ اس نے انڈائریکٹ دشمنی کا اظہار کیا۔ جن تک میرے مولا کا پیغام نہیں پہنچا میں ان تک پہنچا دوں، کیونکہ ابلیس جانتا تھا کہ روح حقیقت کیا ہے۔ امیر کائنات نے منبر کوفہ سے کہا تھا یا ایھا الناس انا روح الارواح انا ام الارواح، اے کوفے والو روحوں کی روح میں علی ہوں اور روحوں کی اصل بھی میں علی ہوں۔ اب شیطان نے چالاکی کیا کی؟
शैतान ने डायरेक्ट रूह से दुश्मनी नहीं की, बल्कि आदम को ढाल बनाया, ताकि आदम खाक का बना है। आज तक मौलवी पीटता आ रहा है, शैतान ने खाक को सीधा नहीं किया। शैतान कहता कि अगर ये रूह होता तो मैं सिजदा कर जाता। नहीं, मासूम का एक कौल है। मौला कहते हैं कायनात में कोई भी ऐसा नहीं जो डायरेक्ट हमसे दुश्मनी का इजहार करे। क्या बात है, कायनात में कोई ऐसा नहीं। हमेशा जब भी हमसे दुश्मनी का इजहार करेगा, हमारे चाहने वाले के जरिए करेगा। क्या मतलब? मौला फरमाते हैं जो हमारे चाहने वाले से दुश्मनी रखे वो है नासबी, और जो हमारे चाहने वाले से मोहब्बत रखे वो है जन्नती। इसलिए तो रसूल ने कहा था मुबग़िज़ो मुहिब्बी फिन्नारे मुहिब्बो मुहिब्बी फिल जन्नत, कि हमारे चाहने वाले का दुश्मन जहन्नम में जाएगा, हमारे चाहने वाले का चाहने वाला जन्नत में जाएगा। आज ये राज आपको समझ में आया कि शैतान ने डायरेक्ट आदम को हिट किया। वो जानता है कि अली से दुश्मनी कौन ले, तो अली के चाहने वाले के जरिए वो आया। चूंकि मेरा मौजू है सिजदा, अब ये तो आपको पता चल गया कि सिजदा किसको था, और रिवायात भरी पड़ी है। बेशक अपने मर्जी के मौलवी से पूछ लो, तो यही कहेंगे कि सिजदा था आले मोहम्मद को। बेशक बेशक। देखो जब जनाब आदम का पुतला बन गया, अच्छा ये भी तुम जानते हो, आज मैं इस रात से पर्दा हटाऊं कि हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात। जब इंसान पैदा होता है, पैदा होते ही चलता नहीं, 2 साल लग जाते हैं चलने में। बकरी का बच्चा पैदा होते ही चल पड़ता है। तो क्या मतलब? इस फजीलत में तो वो तुमसे आगे निकल गया। चक्कर क्या है? बड़ा चकराया मैं इस बारे में, लेकिन मौला ने फिर इसका जवाब दिया। किताब पढ़ रहा था कससुल अंबिया, बाखिर मजलिसी की लिखी, उसमें वो मौला का एक कौल लिखते हैं। वो कहते हैं जब आदम के अंदर रूह डाली गई तो पहले सर की तरफ से रूह आई, जब आधे बदन में आ गई तो आदम ने जल्दी की कि खड़ा हो, मगर चूंकि कदमों में रूह न थी तो गिर पड़े। इसलिए इंसान का जो बच्चा है वो 2 साल लगा देता है चलने में, लेकिन जो बकरी का बच्चा है वो पैदा होते ही थोड़ी देर के बाद चल पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अली है सिजदों में शामिल, आले मोहम्मद है सिजदों के अंदर शामिल। जब रूह डल गई तो आदम को कहा कि अपना सर ऊपर करो। आदम ने सर ऊपर किया, कहा कि कुछ अस्मा है जो लिखे हुए, हाँ पालने वाले लिखे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं कि ये क्या है। मुझे मारिफत अता कर, मारिफत अता की गई, वो अस्मा सिखा दिए गए। जब वो अस्मा सिखाए, मौला फरमाते चूंकि हमारा नूर पहले आदम की सुल्ब में था, तो आदम जब मलाइका के सामने आए, हमारे एहतराम में तमाम मलक आदम के पीछे खड़े हो गए। हमारे एहतराम में आदम के पीछे, चूंकि हमारा नूर सुल्ब में था, तो आदम ने कहा पालने वाले मैं मलक से बात करना चाहता हूँ, मलाइका मेरे पीछे है, तो कुछ कर जिसकी सबब मैं मलाइका से कलाम कर सकूं। अल्लाह ने वो नूर उठा के आदम की पेशानी में रखा। जो मेरा मौजू है उसके मुतालिक अभी मैंने आयत नहीं पढ़ी, वो मैं एक अभी जमीन बनाकर फिर आगे आयत पढ़ूंगा ताकि आपको समझ भी आए और लुत्फ भी आए। तो अब जब पेशानी में नूर आया, शहबाज साहब सारे फरिश्ते यूं ऊपर देखते हैं, अब आदम की सूरत को कोई नहीं देखता। आदम ने कहा पालने वाले ये मलक तो बात ही नहीं करते, ये जो नूर तूने रखा है बस इसी की जियारत में मगन है, मुझे कोई देखता ही नहीं। ऐसे मकाम पे रख जहां मैं भी जियारत कर सकूं और ये भी जियारत कर सके। तो मौला फरमाते रसूल अल्लाह का नूर आदम की सुंगली में रखा, आदम की सुंगली में रखा, और अली का नूर इस सुंगली में रखा, फातिमा का नूर इस सुंगली में,
حسن کا نور اس انگلی میں، حسین کا نور رکھا اس انگلی میں. تو یہ 5 نور جب آدم کے ہاتھ میں آئے تو آدم جب چاہتے زیارت بھی کر لیتے اور جب چاہتے ملائکہ کو زیارت بھی کرا دیتے. تو اب اگر یہ نظام